गोटे थरर कथा कालिया आउ तार स्त्री तांको घर बिक्री करी अन्य गाँ को रहिबाकू आसिले। कालिया बहुत लोभी थिला आउ नुआ घरटीए खोजुथिला। जमीदार आज्ञा मु गोटे नुआ घरटीए खोजुची किंतु मु बेसी पैसा देबिनी। आपण मते मूर्ख भाबिबेनी, मते सबु जणा अछि। लागुची ये निजकू बेसी चतुर भाबुची। ये बेसी खर्च करिबोनी, याकू सस्ता घरटीए देखेबाकू पड़िबो। गोटिए काम करे, मु याकू से मशाणी पाख घरटा बिक्री करी दिए। देख भाई मो पाखरे गोटिए घर अछि, आउ से तो हिसाब रे भी हबो, आउ बेसी महंगा भी नुह। ताहले डेरी काहे कि भाई, मु आज ही से घर को किनिबी। चलो मते से घर देखै दियो। अरे जदि मु एबे याकू घर देखै दिए ताहले ताको घर पछपटे थिबा मशाणी देखा जिवो। याकू अंधार राति रे घर देखैबी। देख भाई कालिया, एबे मते किछि जरूरी काम रे जिबार अछि, मु तोते राति रे से घर देखैबी। तापरे एतिकी कही से जमीदार सेठारु चली गला। तापरे राति रे से कालिया आउ ता स्त्री को घर देखिबा पई नै गला। से घर कालिया को बहुत पसंद हैला, कारण तार दाम बहुत कम थिला आउ से खुशी खुशी रे घर को किणी नेला। पुणे जमीदार सेठारु पैसा नै चली गला। सुनुच, मते घर किछि ठीक लागुनी, मते बहुत भय लागुची एठी। अरे पागली, एमिति किछि नाही, नुआ नुआ घरे एमिति लागे, सब ठीक हे जिवो। तापरे से दुहे सोई गले। ठीक अधा राति हैला परे श्मशानर माटी हलिबाकू लागिला। आउ श्मशानरू गोटिए हाथ बाहरी आसिला। आउ बहुत भयंकर विकटाल शब्द आसिबाकू लागिला। सेतेबेले राधार निद भांगी गला। अरे उठ ना, देख तो केमिति विकटाल शब्द सब आसुची। उठ ना। अरे कौन हैला, शांति रे सोईबाकू भी दउनी। से झरकारु बहुत विकटाल शब्द सब आसुची। निश्चय से झरका पछपटे किए अछि ये से शब्द बाहर करूची। सेतेबेले श्मशानरू गोटिए भूत बाहरी आसिला। आउ पाख घर रे आलोक देखी सेई घर आड़कू आगेइबाकू लागिला। अरे भाग्यवती किछि नहीं, तू डरनी, केही नाहंती, चुपचाप सोई पड़। तापरे से दुहे पुणी सोई पड़िले। से भूत तांको झरका को जोर जोर रे बाड़े भांगेबाकू चेष्टा कला। अरे मरीगली रे, किए से झरका को एते जोर जोर रे बाड़ाउची। सुनुछ, उठी देखो सेठी केही ना केही अछि, जिया मो झरका को बाड़ाउची। तापरे राधा जोर देबारु कालिया झरका पाखकू गला। आउ जेमिति झरका खोलिला, भूत ताकू देखि सेठारु अदृश्य होई गला। कारण कालिया बेकरे डेउरिया पिंधिथिला, किंतु कालियार आखि खोला ही रही गला, कारण से सेठारे श्मशान देखिला। अरे मरी गलु रे राधा, शीघ्र एठिया देख हेठारे कौन अछि। अरे ये तो मशाणी। हे भगवान, आमे केउठी घर नै नेले, सेथि पई जमीदार कम दाम रे घरटी बिकी पळैला। तापरे से माने झरका बंद करी दूर रे जाई बसी पड़िले। पुणी से झरका को किए जोर जोर रे बाड़ेबाकू लागिला। से दुहे बहुत डरी गले आउ सारा राति एमिति ही काटी देले। ता पर दिन से माने से जमीदार को खोजिबा पाई बाहरिले, किंतु तार चिन्ह वर्ण मध्य पाइलेनी। तापरे से माने थकी जाई घर को फेरी आसिले। पुणी राति हैला परे से दुहे सोउथिले। सेतेबेले से भूत श्मशानरू बाहरी तांका घरर झरका पाखरे पहुंची गला। आउ जोर जोर रे बाड़ेबाकू लागिला।
ଶୁଣୁଛ ଉଠ ପୁଣି କିଏ ଆମର ଝରକା ବାଡ଼ଉଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ କେହି ଜାଣି ବୁଝି କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ୟାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ତାପରେ ଏତିକି କହି କାଳିଆ ହାତରେ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ଝରକା ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ସେଦିନ ସେ ତାର ଡେଉଁରିଆ ପିନ୍ଧି ନଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଝରକାକୁ ଖୋଲିଦେଲା। ଏଇ କିଏ ସେଠି? ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଝରକାକୁ ବାଡେଇବୁ ନା ତାହେଲେ ତତେ ମାରି ତୋ ଗୋଡ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ କିଏ ଏଠାକୁ ରହିବାକୁ ଆସିଛି? ତୁ ତ ମୋର ପଡ଼ୋଶୀ। ମୁଁ ତତେ ମୋ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ସେ ଭୂତକୁ ଦେଖି କାଳିଆର ପିଳେହି ପାଣି ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳେ ଭୂତ କାଳିଆର ବେକ ଧରି ଝରକା ବାହାରକୁ ଟାଣି ନେଲା। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ। ଏ ରାଧା ମତେ ବଞ୍ଚାଅ। ଆରେ ଭାଇ କେହି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ। ଏସବୁ କଣ ହେଇଗଲା? ମୁଁ କହିଥିଲି ମଧ୍ୟ ୟାଙ୍କୁ ଝରକା ନ ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି? ଏ ବଦମାସ ଭୂତ ୟାଙ୍କୁ ତ ନିଜ ସହିତ ନେଇ ଯାଉଛି। ସେ ଭୂତ କାଳିଆର ଗୋଡକୁ ଧରି ତାକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ କଣ କରିବି? ମତେ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନହେଲେ ଏ ଭୂତ ତାଙ୍କୁ ସମାଧିକୁ ନେଇଯିବ। ତାପରେ ରାଧା ଦୌଡ଼ି ଯାଇ କାଳିଆର ହାତ ଧରିନେଲା ଆଉ ତାକୁ ନିଜ ଆଡକୁ ଟାଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଭୂତ ବହୁତ ବଳଶାଳୀ ଥିଲା। ସେ କାଳିଆକୁ ନିଜ ସହିତ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇଗଲା। ରାଧା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏ ଭୂତଟି ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତୁ କିଛି କରିପାରିବୁନି। ତୁ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯା, ନହେଲେ ଇଏ ତତେ ବି ମୋ ସହିତ ଶ୍ମଶାନ ଭିତରକୁ ନେଇଯିବ। ରାଧା କିଛି ବୁଝି ପାରୁନଥିଲା କି ସେ କାଳିଆକୁ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆରେ କିଏ ଅଛ? କିଏ ତ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେ ଭୂତ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ନିଜ ସହିତ ନେଇଯାଉଛି। ସାହାଯ୍ୟ କର, କେହି ତ ମୋ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତାପରେ ସେ ଭୂତ କାଳିଆକୁ ନିଜ ସହିତ ଶ୍ମଶାନ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଲା। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ। ଏବେ ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବିନି। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ। ରାଧା କିଛି କର ରାଧା। ତାପରେ ରାଧା କାଳିଆର ଦୁଇ ହାତ ଧରି ବାହାରକୁ ଟାଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। ଆଉ ସେ ଭୂତ କାଳିଆକୁ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଲା। ଏବେ ଆଉ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ରାଧା, ତୁ ଯା। ତାପରେ ରାଧା ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଘରକୁ ଗଲା। ଯେଉଁଠି କାଳିଆର ଡେଉଁରିଆଟି ପଡ଼ିଥିଲା ସେ ଡେଉଁରିଆକୁ ଉଠେଇଲା ଆଉ କାଳିଆ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାଳିଆ ଶ୍ମଶାନ ଭିତରକୁ ଯାଇ ସାରିଥିଲା। କେବଳ ତାର ଗୋଟିଏ ହାତ ବାହାରକୁ ଥିଲା। ତାପରେ ରାଧା ସେ ଡେଉଁରିଆକୁ ନିଜ ହାତରେ ଗୁଡ଼େଇ କାଳିଆର ହାତକୁ ଧରି ପକେଇଲା ଆଉ ଟାଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଡେଉଁରିଆ କାରଣରୁ ତା ହାତର ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଗଲା ଆଉ କାଳିଆ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରେ ଇଏ କଣ? ଇଏ କିଏ ଯିଏ ୟାକୁ ବାହାରକୁ ଟାଣୁଛି? ତାପରେ ଭୂତ ମଧ୍ୟ କାଳିଆର ଗୋଡ଼ ଧରି ଟାଣିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। ଆରେ ଇଏ କଣ? ଇଏ କେମିତି ହେଲା? ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ରାଧା କାଳିଆକୁ ଶ୍ମଶାନ ଭିତରୁ ଟାଣି ନେଲା। ଆରେ ବା ରାଧା, ତୁ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କେମିତି ହେଲୁ? ଆଉ ଏସବୁ କେମିତି କଲୁ ତୁ? ଆରେ ଏଇ ସବୁ ଏଇ ଡେଉଁରିଆ ପାଇଁ ହେଉଛି। ଚାଲ, ଆମେ ଏଠି ଆଉ ରହିପାରିବାନି। ସେ ଭୂତ କେବେ ବି ବାହାରି ଆସିବ। ତାପରେ ସେ ଦୁହେଁ ଦୌଡ଼ି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ସେ ଭୂତ ମଧ୍ୟ ଶ୍ମଶାନରୁ ବାହାରି ସିଧା ତାଙ୍କର ଝରକା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ଝରକା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆରେ ମରିଗଲୁ ରେ। ଇଏ ବଦମାସ ତ ପୁରାପୁରି ଆମ ପଛରେ ହିଁ ପଡ଼ିଗଲା। ଏବେ କଣ କରିବା? ମୁଁ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ତୁ ମୋ ଶିକାର। ତତେ ମୋ ଠାରୁ କେହି ବି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି। ଏବେ କଣ କରିବା ଭାଗ୍ୟବତୀ? ତାପରେ ରାଧା ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଡେଉଁରିଆକୁ ନେଇ ଝରକାରେ ଝୁଲେଇ ଦେଲା। ତାପରେ ଶବ୍ଦ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା।
ତାପରେ ସେମାନେ ସେଇ ଘରେ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନ ବିତେଇଲେ। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ମାଠିଆ ପିଶାଚିନୀର ଆତଙ୍କ ଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ରାତି 3ଟା ହେବା ମାତ୍ରେ ସେ ପିଶାଚିନୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ 5ଟି ମାଠିଆ ରଖିଥିଲା। ସେ ମାଠିଆରୁ ନିଆଁ ବାହାରୁଥିଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ସେ ପିଶାଚିନୀକୁ ଝରକାରୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଖକୁ ଯିବାର ସାହସ କାହା ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ, ଏ ପିଶାଚିନୀ ନିଇତି ଅଧା ରାତିରେ ଏ 5ଟା ମାଠିଆ ଧରି କାହିଁକି ବୁଲେ? ଜାଣିନି ସେ କାହାକୁ ଖୋଜୁଛି। ମତେ କିଛି ଆଭାସ ହଉଛି କି ଗାଁରେ କିଛି ଖରାପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପୁଣି ତା ପରଦିନ, ଆରେ ଭାଇ ହୀରା, ଏବେ ତ ବହୁତ ହେଇଗଲା। ପୁରା ବର୍ଷ ପଳେଇଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାର ନାଁ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ଏଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ। ଭାଇ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏସବୁ ସେ ମାଠିଆ ପିଶାଚି ପାଇଁ ହଉଛି। ସେ ସବୁଦିନ ରାତିରେ ନିଆଁରେ ଭରିଆ ମାଠିଆ ନେଇ ପୁରା ଗାଁରେ ବୁଲୁଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ତା ପାଇଁ ଗାଁରେ ମରୁଡ଼ି ପଡୁଛି। ତୁ ଠିକ କହୁଛୁ। ଜଣା ନାହିଁ କେବେ ପିଶାଚିନୀ ଆମ ପିଛା ଛାଡ଼ିବ। ଚାଲ ଭାଇ, ଡେରି ହଉଛି। ସେ ଲୋଭି ସେଠ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି, ତା କୂଅରୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ। ଯଦି ଡେରି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ତା କୂଅ ପାଖରେ ଭିଡ଼ ହେଇଯିବ। ଏ ଲୋଭି ସେଠ ତ ଅତି କରିଦେଲାଣି। ଇଏ ଆମ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାର ଫାଇଦା ଉଠଉଛି। ହଁ ଭାଇ, ତୁ ଠିକ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଅନ୍ୟ ବାଟ ବି ତ ନାହିଁ। ଏବେ ଚାଲ, ନହେଲେ ଡେରି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟରେ ଗାଁରେ ପାଣି ଶୁଖି ଯାଇଥିବାରୁ ସେ ଲୋଭି ସେଠ ତା ନିଜ କୂଅର ପାଣି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିକୁଥିଲା, କାରଣ ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ କୂଅ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। ମୁଁ କାଲି ଦେଇଦେବି। ଦୟାକରି ମୋତେ କୂଅରୁ ପାଣି ନେବାକୁ ଦିଅ। ଚାଲ ପଳା ଏଠୁ। ବିନା ପଇସାରେ କାହାକୁ ପାଣି ମିଳିବନି। ଆଗ ପଇସା ଦିଅ, ତାପରେ ପାଣି ନିଅ। ସେ ସେଠ ଲୋଭର ସବୁ ସୀମା ପାର କରିଦେଇଥିଲା। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଦିନ, ଏଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିଛି। ଆମକୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଆମକୁ ଆମ କୂଅରୁ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ନେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। କାହିଁକି? ତତେ ବେଶୀ ଦୟା ଆସୁଛି ଏଇ ଗାଁ ଲୋକ ଉପରେ? ଚୁପଚାପ ଯାଇ ନିଜ କାମ କର। ଏଇଟା ହିଁ ମଉକା ପଇସା କମେଇବାର। ମୁଁ ୟାକୁ ମୋ ହାତ ଛଡା କରିବିନି। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ମତେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଘରେ ତମ ଯେମିତି ଲୋଭୀ ମଣିଷ ସହିତ ରହିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ମୋ ବାପା ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ତତେ ଯୁଆଡେ ଯିବାର ଅଛି ଯା, ମତେ କିଛି ଫରକ ପଡେନି। ସେଠର ଏଇ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା। ଆଜି ତ ମଜା ଆସିଗଲା। ଏ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କେବଳ ମୋର। ପୁଣି ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା ପରେ ଗାଁ ଲୋକେ କୂଅରୁ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ସବା ଆଗରେ ଜଣେ ସାଧୁ ବାବା ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧୁ ବାବା, ଏଇ କୂଅରୁ ମାଗଣାରେ ପାଣି ମିଳେନି। ତୁମକୁ ୟା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ପୁଅ, ମୋ ପାଖରେ ତ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ କୋଉଠୁ ପାଣି ନେଇନିଅ। ଏଇଠି ମାଗଣାରେ କିଛି ମିଳେନି। ମୂର୍ଖ ମଣିଷ, ତୁ ଏ ଠିକ୍ କରୁନୁ। ତୋ ଭିତରୁ ମଣିଷ ପଣିଆ ସରିଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ତତେ ମୂଲ୍ୟ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏତିକି କହିଲା ପରେ ସାଧୁ ବାବା ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ପୁଣି ରାତି ହେଲା ପରେ ମାଠିଆ ପିଶାଚିନୀ ପୁଣି ଥରେ 5ଟି ମାଠିଆ ଧରି ଗାଁକୁ ଆସିଲା। ଗାଁ ଲୋକେ ତାକୁ ଦେଖି ଡରିଗଲେ। ଏଇଥରକ ସେ ସିଧା ସେଠର ଘରକୁ ଗଲା ଆଉ ତା କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା। ଆରେ, ଏତେ ରାତିରେ କିଏ ଆସିଲା ପାଣି ନବା ପାଇଁ? ୟାଠୁ 5 ଗୁଣା ଅଧିକ ଟଙ୍କା ନେବି ପାଣି ପାଇଁ। ତାପରେ ସେ ସେଠ ଝରକାରୁ ଅନେଇଲା। ସେ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ, ଇଏ ତ ସେଇ ମାଠିଆ ପିଶାଚିନୀ। ଆଜି ଇଏ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଯଦି ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲେ ତାହେଲେ ଇଏ ମୋତେ କଞ୍ଚା ଖାଇଯିବ। ହେ ଭଗବାନ, ମୋତେ ପିଶାଚି ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପିଶାଚିନୀ ପୁଣି କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠ ଭୟରେ କବାଟ ଖୋଲିଲାନି। ସେଇ ପିଶାଚିନୀ ତା 5ଟି ମାଠିଆ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ମାଠିଆ ତା କବାଟ ବାହାରେ ରଖି ଚାଲିଗଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଗବାନ, ଆଜି ତ ମୁଁ ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିଗଲି। ତାପରେ ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସି ଦେଖିଲା, ଆଉ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ତା ଘର ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ମାଠିଆ ରଖା ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ନିଆଁ ବାହାରୁଥିଲା। ଲାଗୁଛି ପିଶାଚିନୀ ପାଣି ନବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା।
ସେଇଥିପାଇଁ ତା ମାଠିଆ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଶୀଘ୍ର ପାଣି ଭରି ଦିଏ, ନହେଲେ ଇଏ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବନି। ତାପରେ ସେ ମାଠିଆରେ ପାଣି ଢାଳିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଣି ସେ ମାଠିଆକୁ ଗଲାନି ଆଉ ନିଆଁ ବହୁତ ଜୋର ଧରିଦେଲା। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ? ଇଏ ମାଠିଆରେ ତ ପାଣି ଯାଉନି, ତା ଉପରେ ଇଏ ଆହୁରି ନିଆଁ ଜୋରରେ ଜଳୁଛି। ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା ପରେ ସେଠ ସିଧା ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ ଘର ଆଡ଼କୁ ଗଲା ତାଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ। ହେ ସାଧୁ ବାବା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ସେଇଦିନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଣି ନେବାକୁ ଦେଲିନି। ମୁଁ ସେଦିନ ପାଇଁ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ। ସେ ମାଠିଆ ପିଶାଚିନି କାଲି ରାତିରେ ମୋ ଘର ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ମାଠିଆ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ତା ଭିତରୁ ନିଆଁ ବାହାରୁଛି। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ତାକୁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଆଁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଦୟାକରି ମୋ ସମସ୍ୟାର କିଛି ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ। ଏ ମୂର୍ଖ ମଣିଷ, ମୁଁ ତତେ ଆଗରୁ ବି କହିଥିଲି, ତୁ ଲୋଭର ସବୁ ସୀମା ପାର କରିଦେଇଛୁ। ତୋ ଭିତରେ ଏବେ ମଣିଷ ପଣି ଆଉ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପିଶାଚି ତତେ ଭୂତଙ୍କର ମୁଖିଆ ଭାବରେ ବାଛିଛି, ଆଉ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ସେ ତତେ ନିଆଁ ଭରା ମାଠିଆ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲା। ସେ ପିଶାଚିନିକୁ ଏମିତି ମଣିଷର ସନ୍ଧାନ ଥିଲା ଯାହାର ମଣିଷ ପଣିଆ ମରିଯାଇଥିବ। ହେ ସାଧୁ ବାବା, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋତେ ସେ ପିଶାଚି ମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ହବାର ନାହିଁ। କିଛି ତ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ତତେ ସେ ପିଶାଚି ଠାରୁ କେହି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି। ତାପରେ ସେ ମନ ଦୁଃଖ କରି ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ପୁଣି ଆର ଦିନ ରାତି ହେଲା ପରେ, ହେ ଭଗବାନ, ରାତି 3ଟା ହେଲାଣି। ଆଜି ସେ ପିଶାଚି ପୁଣି ଆସି ନ ଯାଉ। ସେତେବେଳେ ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦମାନ ଶୁଣାଗଲା। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ, ଲାଗୁଛି ଆଜି ସେ ପିଶାଚି ପୁଣି ଆସୁଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ପିଶାଚିନି ତା ମୁଣ୍ଡରେ 4ଟି ମାଠିଆ ଧରି ଆସୁଥିବାର ଦେଖାଗଲା। ଆରେ ସୁଷମା, ଦେଖ, ଆଜି ପିଶାଚି ମୁଣ୍ଡରେ 4ଟି ହିଁ ମାଠିଆ ଅଛି। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ, ଇଏ ତ ସିଧା ପଟକୁ ଆସୁଛି। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସେ ପିଶାଚି ସେଠର କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା। ଏ ପିଶାଚି, ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତୁ ଏଠୁ ପଳେଇ ଯା, ଆଉ ତୋ ମାଠିଆ ବି ନେଇଯା। ମୋତେ ତ ମୁଖିଆ ହବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ପିଶାଚି ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଠିଆ ସେଠ ଘର ବାହାରେ ରଖି ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ଭୋପାଲୋ, ଇଏ ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମାଠିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଆରେ ସୁରେଶ, ତୁ ଜାଣିଛୁ, ମାଠିଆ ପିଶାଚିନି ସେଠ ଘରେ 2ଟା ମାଠିଆ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି। ଆରେ 2 ଦିନରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଗାଁ ଲୋକେ ପାଣି ନେବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଏ ପିଶାଚିନି ତ ମୋ ବେପାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ତାପରେ ସେ ମାଠିଆର ନିଆଁକୁ ଲିଭେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କିନ୍ତୁ ନିଆଁ ଆହୁରି ଜୋର ଧରିଲା। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ, ଇଏ ନିଆଁ ତ ଆହୁରି ଜଳୁଛି। ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ପୁଣି ରାତି ହେଲା ପରେ ସେଠ ଭୟରେ ଝରକାର ବାହାର ପଟୁ ଦେଖୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତାକୁ ପୁଣି ସେଇ ପିଶାଚିନି ଦେଖାଗଲା। ଏଇଥର ତା ମୁଣ୍ଡରେ 3ଟି ମାଠିଆ ରଖା ହେଇଥିଲା। ସେ ସବୁଦିନ ପରି କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠର ସାହସ ହେଲାନି କବାଟ ଖୋଲିବାକୁ। ଆଉ ପିଶାଚିନି 3ୟ ମାଠିଆକୁ ମଧ୍ୟ ତା ଘର ବାହାରେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ସେହିପରି ଆଗ ଦିନ ମଧ୍ୟ ପିଶାଚିନି ଆସିଲା, ଆଉ 4ର୍ଥ ମାଠିଆ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଘର ବାହାରେ ରଖି ଚାଲିଗଲା। ତା ପରଦିନ ପିଶାଚିନିର ଖବର ଶୁଣି ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ସୁନିତା, ଭଲ ହେଲା ତୁ ଆସିଗଲୁ। ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛି। ସେ ପିଶାଚି ପୁରା ମୋ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି କ'ଣ କରିବି। ମୁଁ ତ ତମକୁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ଯେ ତମର ଅମଣିଷ ପଣିଆର ସୀମା ପାର କରିସାରିଲଣି। ଏମିତି ତ ହବାର ହିଁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଭଲ ଲୋକ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କିଛି ତ ଉପାୟ କହ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତାପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଝେଇଲା ପରେ ସେ ତା କମେଇଥିବା ଧନକୁ ପୁଟୁଳିରେ ବାନ୍ଧି ଗାଁର ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା। ମୁଖିଆ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ସେଇ ସବୁ ଧନ ଯାହା ମୁଁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ବିକି କମେଇଥିଲି। ମୋତେ ମୋ ଭୁଲର ଅନୁତାପ ହୋଇଯାଇଛି। ଦୟାକରି ଏସବୁ ଟଙ୍କାକୁ ଆପଣ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏତିକି କହି ସେଠି ନିଜ ଘର ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲା। ସୁନିତା, ମୁଁ ସବୁ ଟଙ୍କା ଗାଁର ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଦେଇ ଆସିଛି। ଏବେ ମୋ ମନରେ କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଦେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ପାଣି ଦରକାର ସେ କୂଅରୁ ନେଇଯିବେ। ମତେ ତମ ଉପରେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅଛି। ତମେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛ। ଏବେ ଆମକୁ ସେ ପିଶାଚିନି ଠାରୁ ଡରିବାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ।
ପୁଣି ରାତି ହେଲା ପରେ ସେ ପିଶାଚି ଗୋଟିଏ ମାଠିଆ ନେଇ ସେଠର କବାଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା। ଆରେ ମରିଗଲି ରେ, ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ତମେ ତ ତମ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରି ସାରିଛ। ଏବେ ତମକୁ କିଛି ଡରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏତିକି କହି ସେଠର ସ୍ତ୍ରୀ କବାଟ ଖୋଲି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଏ ପିଶାଚିନି, ଏବେ ତୋର ଏଠି କିଛି କାମ ନାହିଁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏବେ ତମର ମୁଖିଆ ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ଏବେ ତମେ କୋଉଠି ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ଯାଇ କୋଉ ଅଲଗା ପାପୀ ଲୋକକୁ ଖୋଜ। ତାପରେ ସେ ପିଶାଚି 4ଟି ମାଠିଆ ଉଠେଇ ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ଉଭେଇ ଗଲା। ଆରେ ସୁନିତା, ତୁ ତ ବହୁତ ସାହସୀ ବାହାରିଲୁ। ସେ ପିଶାଚିର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଏକୁଟିଆ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଗଲୁ। ଆମେ ଯେବେ ବି ଜୀବନରେ ଭୁଲ କାମ କରୁ ତେବେ ଆମକୁ ଡର ଲାଗେ। ଯଦି ଆମେ କିଛି ଭୁଲ କରିନଥିବୁ ତାହେଲେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଡରିବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଗାଁରୁ ପିଶାଚିନିର ଆତଙ୍କ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଗାଁରୁ ଚାଲିଗଲା।